What is the very least God expects of us? 하나님께서 최소한으로 요청하는 건 무엇인가요? We call ourselves followers of Christ. 우리가 주님의 제자들이라고 우리는 부릅니다. We at least ought to see the world as He sees it. 네, 우리 예수님이 보는 것을 봐야 합니다. But what's the least God expects of us? 하나님께서 우리에게 최소한으로 요청하는 건 무엇일까요? Now let's look at that just for a few moments. 여기에 잠깐 And then 말씀드립니다. we'll come to the time of invitation. 네, 그리고는 우리가 함께 주님 앞에 나아가길 원합니다. I want to suggest that God expects of you and me at least 4 things. 우리가 오늘 주님이 원하는 게 무엇인가 4가지를 볼라 합니다. First of all, He expects us to see something. 첫째는 우리가 보기를 원합니다. Now notice what the scripture says here. 여기 성경 말씀에 That Jesus saw the people 예수님이 무리를 보시고 and He felt compassion for them. 민망히 여기셨습니다. And what did He see when He saw these people? 예수님이 볼 때 어떻게 보였습니까? Well, first of all, He saw that they were desperate. 그 사람들이 어찌할 바를 모르는 사람들을 봤습니다. Here we have the words distressed and dispirited. 이 고생하며 유리함이라. Jesus also saw these people as dead. 예수님이 그들을 바라볼 때 이렇게 보았습니다. They were like sheep without a shepherd. 목자 없는 양들이구나. Now, if you know about domesticated sheep, you know they have to have a shepherd. 여러분, 양들은 목자가 있어야만 합니다. They hardly know how to do anything right. 목자 없이는 아무것도 할 수가 없습니다. They're dependent upon the shepherd's watch care. 목자의 보호를 의지하고. And when Jesus saw these people, He saw them as sheep without a shepherd. 예수님이 그들을 보니 목자 없는 양과 같았습니다. Christ also expects us to feel something. 그리스도께서는 우리 보고 느껴라 알아라 합니다. The Bible says that Jesus felt compassion for them. 예수님이 민망히 불쌍히 여기셨다. Our word for the organ, the spleen, comes from the word that is used here. 이 뜻은 속에 있는 창자가 밖으로 나온다는 뜻이 있습니다. This was a physically wrenching experience for Jesus. 이 육체적으로 아주 아픈 He could not 체험을 look at lostness and be unmoved. 아프지 않고 볼 수 없는 모습을 나타내고 있습니다. He said the harvest is plentiful. It's the laborers who are few. 추수는 많은데 할 것은 많대 일꾼은 적으니. The problem's not the harvest. 여러분 추수가 문제가 아니에요. The problem is the help. 예, 일꾼입니다. You see, we have almost 5,000 Southern Baptist missionaries. 우리 남침례교 선교사가 5,000명이라고 합니다. The next milestone for Korean Baptists will be very special. 예, 우리 이제 한인 교회가 더 많이 보내게 됩니다. With 150 more Korean Baptist missionaries, 1/10 of our missionary population will be Korean. 예, 우리 10분의 1이 한국 선교사의 숫자로 채워질 것입니다. So step up. 예, 그래서 계속 하셔야 됩니다. We're waiting. 예, 우리는 기다리고 Send them 있습니다. to us. 예, 우리 계속 해야 됩니다. So, but how many is that? 예, 그 숫자가 많다 그러는데 그게 몇 명입니까? 5,000 missionaries. 5,000명. Not even 1% of us are on the mission 우리 field. 전 침례교인의 1%가 안 됩니다. Not even 1/10 of of us are on the mission field. 10분의 1%도 안 됩니다. The harvest is plentiful. 근데 추수할 곡식은 It's the 많대. laborers are few. 일꾼이 적으니. And that's the reason we're asking churches to embrace. 그래서 우리 교인들은 여기에 나서야 됩니다. That's why we're inviting you to the table to say, look, we can't send enough missionaries. 이 교회가 나가야 됩니다. Whole churches we must be not just sending churches, we must be going churches. 우리가 뭐 보낸다 해서 멈추지 아니하고 가는 교회. Something Christ wants us to see. 우리 주님께서 우리에게 보기를 원합니다. Something He wants us to feel. 느끼기를 원합니다. Something He wants us to know. 알기를 원하십니다. But listen, there's something He wants us to do. 그런데 우리에게 하기를 원하는 내용이 있습니다. Here's the plan, said Jesus. 주님께서 계획은 이거다. Beseech the Lord of the harvest to send forth laborers into the harvest. 예, 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내어 주소서 하라. That verse haunts me. 이 말씀이 저를 붙잡습니다. Beseech the Lord of the harvest. 네, 주님께 요청하라. That He would send forth laborers into the harvest. 주인이여 일꾼을 보내어 주소서. When I go to sleep tonight, I'll be thinking of that verse. 나는 오늘 저녁 자면서 이 말씀을 When I 생각할 wake up in the 것입니다. morning, I think 아침에 일어나서도 생각합니다. Beseech the Lord of the harvest. 주님께 That 주인께 He would send 요청하라. forth laborers into the harvest. 일꾼을 보내어 주소서. Think of it this way. 여러분 이렇게 생각해 For 보십시오. the first time in history, the end is actually in view.
여러분 마지막 때에 우리에게 이 사명이 주어졌습니다. I don't think we can cause Jesus to come by doing anything. 우리가 주님 빨리 오십시오 그렇게 할 권리는 없습니다. But I know that simultaneously or coincidentally with his coming, there will be that time when every language, people, tribe, and nation will have heard the 모든 언어, 모든 종족이 주님 예수의 이름을 들으면 And we 그때 can see 예수님이 that 오십니다. Just think of it. We can see that happening. 예, 그게 그때가 오시는 때입니다. Do something. 우리는 뭔가 해야지요. We must do something. 우리가 해야 됩니다. Approximately 3,800 unengaged people. 약 3,800 그룹의 인게이지드 사람들이 있습니다. Now, what does that mean? 그 사람들 누군가요? It means no one is there. 그 누구도 전도하는 사람이 없는 종족을 말합니다. While we may know where they are, no one has a strategy. 그 사람들이 누군지 아는데 전도하는 정책은 방법은 하나도 없습니다. 3,800. 3,800 족속들입니다. It is as if they are standing in the cold outside your home. 마치 집 밖에 추운 날 서 있는 사람. You're warming yourself by the fire. 여러분은 방 안에서 따뜻한 곳에 You're 있습니다. enjoying a time with your friends. 여러분 친구들과 같이 있습니다. But no one has a plan to go out there. 근데 저 바깥에 추운 데 있는데 나가는 계획이 없어요. At least not yet. 아직은 안 나간다 하는 것이죠. And so I'm going to invite you to the altar in a few 그래서 moments. 오늘 저녁에 여기 여러분을 초대하기를 원합니다. If you will say, I want to embrace one of those unengaged people. 내가 그 unengaged 그 사람 한 족속을 우리 교회가 입양하겠다. You say, Lord, I am reporting for duty. 오 주님, 내 이제 이 의무를 실천하게 나섰습니다. I'm not just going to ask you to send forth laborers. 일꾼을 보내주셔서 기도만 하는 게 아니고, Lord, if you want to send me, I'm ready. 오 주님 보내기를 원하시면 나도 가겠습니다. And when I think about those unengaged people groups, 여러분 이렇게 미전도 종족을 I 생각하면 want my church to reach one, 내 교회가 가야 되지 않습니까? to engage them, 그들을 또 양자로 삼고 to somehow see boots on the ground sharing the gospel among them. 그래서 신발을 신고 그들에게 다 가야 합니다. Until every language, people, tribe, and nation knows and worships the Lord. 모든 종족, 모든 언어가 주님께 예배할 때까지 가야 합니다. Has come for us today. 바로 오늘이 그 믿음을 표현해야 되는 때는 오늘인 것입니다. I'm going to ask you to bow your head. 여러분이 함께 머리 숙여 기도하겠습니다. Father, how we thank you 오 하나님 아버지 얼마나 감사드리는지 for your love and grace and mercy. 주님의 사랑과 은혜와 그 자비를 감사합니다. To see people here at this altar, 이렇게 나와서 헌신한 사람들을 하나님 습니다. people who are saying, we will be a part of that mighty band, 이 비대한 군대의 일원이 되겠다고 헌신한 분들입니다. who will go and share the gospel to the uttermost. 오늘 우리가 보내드리는 선교 헌금은 다 전도 우리 선교사들을 위해서 쏘는 선교 헌금이 될 것입니다. 우리 이렇게 열심을 다해서 온 힘을 다해서 선교하는 분들이 있는데 우리는 그들을 기도로 물질로 돕는 그런 시간이 될 것입니다. 천사가 그들에게 말하였다. 두려워하지 말아라. 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너에게 전해준다. 너희는 갓난아기가 포대에 쌓여 구유에 누워있는 것을 볼 터인데 이것이 너희에게 주는 표적이다. 같이 하겠습니다. 14절 시작. 가장 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께 기뻐하시는 사람들에게 평화로다. 아멘. 하나님의 말씀이었습니다. 우리 크리스마스가 되어서 여러 가지로 분주할 텐데 오늘 말씀을 통해서 우리 크리스마스가 무엇인가 하는 귀한 은혜를 함께 나누시길 바라고요. 특별히 오늘 새신랑 신부가 같이 오셨군요. 저기 우리 제스티나하고 그의 남편이 오셨군요. 예. 제시카 그리고 조세 같이 오셨습니다. 팬을 좀 꺼주시고
팬을 좀 꺼주시고 뒤에 불 좀 켜주시기 바랍니다. 그 뒤에 불도 좀 켜주시기 바랍니다. 다시 한번 인사하겠습니다. 메리 크리스마스. 한 번만 더 하겠습니다. 메리 크리스마스. 특별히 부부가 오신 분들은 부부를 보시면서 서로 보시면서 우리 인사를 다시 한번 해주겠습니다. 아주 예쁘게 시작. 메리 크리스마스. 오늘 우리 빌리그람 목사님한테 크리스마스가 뭔가 하는 질문을 편지로 물어왔습니다. 그분의 질문이 뭔가 하면은 저는 다른 나라에서 미국에 하기 위해서 온 대학생입니다. 제가 목사님에게 묻기를 종교는 같은 걸로 알고 있는데 제가 목사님의 종교를 좀 알고 싶습니다. 그래서 제가 알기로는 크리스마스는 예수님의 생일을 축하하는 것으로 알고 있는데 다른 종교 지도자들과 뭐가 다릅니까? 왜 온 세상이 크리스마스를 이렇게 성대하게 하고 믿는 사람, 믿지 않은 사람들 동시에 크리스마스를 즐깁니까? 다른 종교와 다른 것이 무엇입니까? 그런 질문을 해왔는데 빌리그람 목사님이 이렇게 대답했습니다. 완벽한 대답은 아니지만은 굉장히 일리 있는 대답이라고 생각합니다. 리시브를 다 받으셨어요? American brothers, did you have received? How about Chestina? You have it? Okay. 빌리그람 목사님이 그 학생에게 그렇게 대답했습니다. 그리스도인들은 당신이 질문한 것처럼 위대한 선생님 맞습니다. 그런데 그 이상임을 믿고 있는 분들이 크리스찬들입니다. 크리스찬들은 예수님은 하나님이신 분이신데 이분이 바로 이 세상에 오신 유일한 그분이십니다. 그 하나님은 온 우주를 창조하신 분이십니다. 당신과 나를 비롯해서 모든 사람을 창조할 뿐이 아니라 whole world, whole universe, 모두를 창조하신 분이십니다. 그분이 천국에서 사람으로 이 땅에 내려오신 것이 바로 크리스마스입니다. 그분은 오셔서 요한복음 14장 9절에서 말씀하시기를 예수님이 선언하시기를 나를 본 자는 하나님 아버지를 보았다. 그렇게 말씀하셨고 이것을 증명하신 분이 바로 예수님이십니다. 그런 말씀을 하신 겁니다. 그런데 이와 같이 하신 분은 세상에 예수님만 계신 것이 아니라 다른 분이 많았었는데 오직 예수님만이 이것을 증명하신 것입니다. 그분이 하나님이셨는데 이 땅에 사람으로 오셨고 사람으로 오셔서 다른 분이 하지 못한 많은 것들을 증명하셔서 그가 하늘에서 오신 분이시고 하늘에서 오셨기 때문에 그분이 하나님이라는 것을 증명하셨습니다. 그는 죽으셨다가 다시 생명으로 살아나셨고 이 사건은 하나님이 우리를 사랑하셨다는 증거가 됩니다. 또한 그 사랑으로 다시 우리에게 오실 것입니다. 크리스마스는 바로 하나님이 그의 아들 예수님으로 이 세상에 오실 것이고 우리는 그분을 믿는 것입니다. 그리고 다시 오실 것입니다. 그래서 크리스찬들은 바로 하나님이 사람이 되셔서 이 땅에 오셔서 영광을 받으시고 우리가 하나님이 사람이 되신 것을 사랑하시고 그분을 위해서 예배드리는 것이 바로 크리스찬입니다. 그리고 이것이 바로 우리 크리스마스입니다. 그런 말씀을 하신 겁니다. 여러분, 우리 크리스마스가 무엇이고 많은 대답이 있지만은 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 분명히 기억할 것은
예수를 믿으려면 바로 믿으시고 우리가 종교 중에 하나를 선택해서 믿는 것이 아니고 바로 하나님이신 그분이 이 세상에 오셔서 우리에게 구세주가 되신 것을 경배하는 것이 바로 크리스마스입니다. 그래서 우리 성경의 마태복음에서 예수님은 어떤 분이신가 하는 것을 첫 번째 말씀하셨는데, 첫 번째 동정녀 마리아에게서 성령으로 잉태하신 분이시다 그렇게 말씀하셨습니다. 자, 동정녀 마리아에게서 나신 이유가 뭔가 하면은 죄인을 구원하기 위해서 죄 없는 몸으로 나서야 하기 때문에 동정녀로 오셨습니다. 그래서 요셉의 아들 예수라 하지 않고 마리아의 아들 예수라 마가복음에서 그렇게 부르신 이유입니다. 성령으로 나셔야 했기 때문에 요셉은 마리아를 간음죄로 넘겨주지 않고 하나님이 말씀하시는 대로 마리아를 자기 아내로 받아들여졌다. 그게 바로 동정녀 마리아에게서 우리 예수님이 성령으로 잉태하셨다 하는 것을 말씀하시고, 두 번째 우리 마태복음에서는 예수님의 이름을 바로 예수님이라 그렇게 말씀하셨습니다. 자, 예수님이란 말씀은 천사가 꿈에서 요셉에게 천사가 지어준 이름인데, 그것은 자기 백성을 죄에서 구원하셨다 하는 뜻을 말씀하기 위해서 예수라 이름 지으셨다 그렇게 말씀하셨습니다. 세 번째 더 분명한 이름이 있는데 그 이름의 뜻은 바로 임마누엘이라 그러셨습니다. 한번 따라 하십시다. 임마누엘. 여러분, 임마누엘은 우리가 아시는 대로 하나님이 나와 함께 계신다 그런 뜻입니다. 나와 함께 계신다. 지금도 성령께서는 믿는 자와 함께 계시기 때문에 예수 그리스도를 믿는 예수님의 이름을 부르면 하나님이 나와 늘 함께 하셔서 우리 삶의 모든 것들을 아시고 인도하신다, 임마누엘로 나와 함께 하신다 하는 것을 오늘 믿는 사람들을 통해서 증명하십니다. 여러분, 오늘 우리 크리스마스 예배가 좀 분주하지만은 이 말씀을 꼭 기억하시고 잘 믿으시길 바라고요. 성경의 누가복음 2장에서는 뭐라고 말씀하시는가? 첫 번째, 예수님이 태어난 장소가 바로 베들레헴이다 그렇게 말씀하셨습니다. 그분이 우리 갈릴리 나사렛에 살다가 이날따라 베들레헴에 와서 탄생을 하셨습니다. 이것은 성경의 말씀대로 성경의 예언이 임하도록 하기 위해서 그렇게 갈릴리에 살다가 베들레헴에 오셔서 탄생하셨다. 누가복음은 그렇게 말하고요. 자, 그 다음 우리 누가복음 2장에서는 누구의 가문에서 탄생하셨는가? 바로 다윗의 가문에서 탄생하셨다. 다윗의 가문으로 오셨다. 이건 역시 마찬가지로 예수가 탄생할 우리 가문을 다윗의 가문으로 말씀을 구약에서 하셨기 때문에 그것을 임하기 위해서 하셨습니다. 그리고 오늘 말씀에 보면은 우리 아이들이 우리 스킵을 통해서 말씀을 했지만은 누가 그를 찾아왔는가? 말씀에 보면은 양떼들을 지키는 목자들이 그를 찾아왔다 그랬었습니다. 목자들이 그를 찾아왔다 그랬었습니다. 여러분, 예수님의 탄생을 보면은 하나님이 그분을 말구유에 나게 하셨는데 이것을 보면은 하나님이 우리에게 시사하는 것이 참 많습니다. 하나님이 우리에게 예수 그리스도를 말구유에 나게 하신 그 이유가 뭘까? 여러분, 이것을 우리는 하나님의 말구유 정신이라 그렇게 말할 수 있습니다. 말구유 정신. 여러분, 마국간은 우리가 아는 것처럼 말이 거하는 곳이고 짐승이 거하는 곳입니다. 그리고 우리 가장 작은 나무가 예수 그리스도를 말구유에서 예수 그리스도를 아는 것처럼 오늘 말씀해 보니까 예수님은 마국간을 경험하시고 그런 환경 처지에서 나섰기 때문에 그의 삶의 가장 천한 모습으로 사셨고 가장 위대하신 분이 가장 천한 모습으로 사셨지만은 그의 인생에는 불평이 없었습니다. 예수 그리스도가 말구에 나셨고 그곳에 안겼기 때문에 그의 삶에는 우리 인생을 위해서 불평이 없었던 분이십니다. 그리고 마음이 겸손하면 하나님을 만날 수 있다고 하셨는데 예수님은 마음의 겸손을 넘어서 신분이 천한 사람, 죄 가운데 몸을 팔던 창녀들에게
부모가 없는 고아로 던져진 사람들을 받아들이면서 이를 본 우리들도 예수님처럼 겸손하여 질 수 있도록 우리를 주님께서 받아주셨습니다. 소위 말하면 우리가 예수님께 쉽게 갈 수 있는 계기가 된 것은 그 높으신 분이 말구에 오셔서 가장 천하신 분으로 우리에게 다가오셨기 때문에 말구에서 나기조차도 부끄러운 우리들이 예수님께 나아가서 그분을 영접할 수 있는 계기가 되었던 것을 하나님은 말구유 정신으로 우리에게 오셔서 우리가 그분께 나아갈 수 있도록 그렇게 하셨습니다. 게다가 예수님이 태어나신 것을 보면은 환영했던 사람이 누굴까요? 오늘 말씀처럼 양치는 목자 중에서도 가장 천한 신분을 가진 밤의 양을 지키는 목자들에게 나타나셨다. 그렇게 말씀하셨습니다. 이런 예수님을 보면은 우리의 마음도 저의 마음도 만왕의 왕이신 그분을 뵙기가 참 편안해집니다. 누구나 환대해 주시는 그분 앞에 우리는 예수 그리스도를 믿기가 쉬워집니다. 저는 그분을 꼭 세상에서 잘 믿을 것입니다. 그리고 마지막까지 잘 믿어서 그분이 계시는 천국에 꼭 갈 것입니다. 믿습니까? 이 예수 그리스도를 우리가 잘 믿어서 주님 앞에 영광을 드리기를 예수님 이름으로 축원합니다. 여러분, 성탄의 메시지는 왕이나 대제사장에게 들려준 메시지가 아니었습니다. 세상의 왕인 로마 황제는 메시아에 대해서 개념조차 알지 못했습니다. 유대인의 왕을 자처했던 헤롯도 이를 알지 못했습니다. 더더구나 하나님이 거하시는 성전의 처음 책임자였던 대제사장은 예수님의 탄생 사건에 아예 등장도 하지 않습니다. 정상적이라면 제일 먼저 알아야 했던 이분들이 오히려 예수님의 탄생한 것을 모르시고 이 특별한 소식은 양떼를 돌보던 목자들에게 임했습니다. 목자는 당시 가장 평범한 우리 서민이고 열심히 일하는 보통 사람이었습니다. 더더구나 목자의 일은 그다지 귀중한 일이라 여기지도 않은 신분이었습니다. 자신에게 주어진 일들을 충실히 수행하면서 노동 현장에서 밤잠을 설쳐가면서 일하던 사람들에게 하나님은 역사 최고의 뉴스를 그들을 통해서 우리에게 전해준 것입니다. 이것을 기억하십시오. 이처럼 성탄의 기쁜 소식은 지금도 자신의 삶의 현장에서 가족과 직장을 위해서 또 교회와 지역사회를 위해서 열심으로 일하는 사람들을 위한 가장 특별한 선물인 것을 믿으시기를 축복합니다. 여러분, 세상은 결코 위대한 사람들을 통해서 위대한 사역을 하지 않습니다. 하나님은 가장 천한 사람들을 통해서 믿는 자들을 통해서 가장 위대하게 사역하시는 것을 믿으시길 바랍니다. 여러분, 우리나라 미국이 잘 살면서 하나님을 전반적으로 잃어버렸습니다. 참 안타까운 이야기입니다. 교만해졌습니다. 그러다가 하나님도 미국을 무관심하게 되었습니다. 우리는 예수 그리스도를 다시 겸손히 믿으면서 예수 그리스도를 다시 찾아만 합니다. 선교사를 보내야 합니다. 세계에서 예수 그리스도가 구주이심을 전하면서 우리 미국이 총칼로 세상을 다스리는 것이 아니라 복음으로 세상을 사랑으로 다스릴 수 있는 그런 나라가 다시 회복되어야 할 것을 저는 확실히 믿습니다. 이럴 때 예수 그리스도가 미국에 다시 오실 것이고 민전자들을 통해서 하나님은 미국을 다시 사용하실 것입니다. 그러면 예수님은 희망을 안고 미국에 다시 오셔서 다시 역사하실 것을 믿습니다. 여러분, 우주에서 가장 위대한 소식이 뭘까요? 이 세상에서 가장 기쁜 소식은 바로 누가복음 2장 10절에서 11절의 말씀 소식입니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네의 너희를 위해서 구주가 나서시니 곧 구주 주님이시다. 그랬었습니다. 이 땅에서 가장 기쁜 소식은 바로 메시아가 그분이 오신다는 소식입니다. 온 인류가 계속해서 기뻐할 소식은 바로 메시아가 있다는 것입니다. 이 땅의 사람들에게 영원한 소망인 천국이 메시아를 통해서 이루어진다는 사실입니다. 여러분 기억하십시오. 기다림이 없는 사람 치고 행복한 사람이 없습니다.
기다린 것이 없이 다 끝난 그 사람에게 더 이상 기대할 것이 없으면 무슨 낙으로 살겠습니까? 그러나 우리에게 기다림이 있습니다. 예수님에 대한 기다림이 바로 가장 행복한 기다림이 있습니다. 그리고 2장 12절 14절의 말씀 보니까 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누이신 아기 예수를 보리니 이것이 너희에게 표적이라 하더니 홀련히 허다한 천군이 그 천사와 함께해서 하나님을 찬송하여 가로되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 따라합시다. 하나님께 영광이요. 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 이 말씀만 하면 됩니다. 사람들 중에 평화로다. 하나님께 영광, 사람들 중에 평화로다. 이러한 하나님의 음성을 우리 자신들이 들을 수 있길 바랍니다. 구주의 탄생은 우리에게 무엇을 가져왔는가? 오늘 한마디로 주면 영광과 평화를 가져왔다 그러셨습니다. 오늘 말씀처럼 헤아릴 수 없는 많은 천군과 천사들이 온 우주 안에 불렀던 찬양이 바로 하나님께 영광이고 살아계는 참된 평화를 우리 천사가 이야기를 했었습니다. 여러분, 사람들은 주로 성탄절의 평화를 이야기합니다. 그런데 기억하십시오. 전쟁도 쉬어가는 평화, 이 평화가 그러나 성탄절의 평화는 하나님의 선물입니다. 인간에게 평화가 있기 위해서는 우선 하나님께 영광이 있어야만 사람들 속에 평화가 있는 것입니다. 하나님께 영광이 있기 전에 인간에게 진정한 평화가 없기 때문입니다. 하나님께 영광이 없으면 인간에게 평화가 없다는 사실입니다. 그래서 성탄은 영광이 하나님께 다시 제자리로 잡아들이는 것이 바로 성탄의 가장 귀중한 포인트입니다. 하나님께 영광이 없는 삶에 세상의 사람들에게 평화가 없다는 사실입니다. 성탄은 영광을 제자리로 잡아들이는 때인 것입니다. 사람들의 실패가 무엇일까요? 내가 영광 받으려 하는 데서 시작되었습니다. 내가 영광 받으려 하는 데서 사람은 모든 실패가 시작되었습니다. 영광은 바로 돌려드려야 하고 그렇게 영광의 제자리를 잡을 때 우리에게 평화의 선물이 주어진다는 사실을 꼭 믿으시길 바랍니다. 한 번만 더 따라하십시오. 하나님께 영광. 그러면 사람들에게 평화. 이것을 잊지 마십시오. 우리 세상을 보면 참 힘들게 사는 분들이 너무나 많습니다. 혼자 열심히 일하지만 그래도 먹고 살기 힘들어하는 많은 분들이 있습니다. 그럴 때마다 참 너무나 힘듭니다. 여러분, 그럼에도 소망을 잃어버리지 말기를 주님 이름으로 축복합니다. 여러분, 저는요 어릴 때 제 친구 중에 심지어 바닷가에 보면은 큰 바위들이 있지 않습니까? 그죠? 제 친구 중에 한 사람은 같이 공부하던 친구인데 바닷가 큰 굴 속에 자기 집을 만들고 중학교 다닐 때인데 아침 일찍 몰래 굴 속에 있는 자기 집에서 빠져나와서 저녁에 몰래 굴 속에 있는 자기 집으로 친구들 모르게 들어가서 살았던 한 친구가 있었습니다. 뭐 우리 요즘처럼 잘 살고 하는 우리들에게는 참 그게 운치 있어 보일지 몰라도 그때는 그것이 얼마나 힘들었겠습니까? 그죠? 바다 속에 굴이 있습니다. 그 굴 속에 자기 집을 만들고 부모님과 함께 그 굴 속에 살았습니다. 그런데요, 아무도 그것을 몰랐습니다. 근데 그 형제를 보면은 늘 밝았습니다. 언제나 밝고 긍정적이었습니다. 중학교를 몰래 바위굴 집에서 숨어 나오고 숨어 들어가는 것, 그리고 점심도 굶고 다니며 사는 그 친구를 아무도 그렇게 사는 것을 몰랐습니다. 나중에 졸업할 때쯤 알았는데 자기가 거기에서 살았다고 고백합니다. 근데요, 놀라운 사실은 그가 그렇게 살았지만은 나중에 국가 공무원이 됐습니다. 늘 밝게 살았습니다. 늘 긍정적으로 얘기했습니다. 그런 상황 속에서도 친구에게 절대로 기죽지 않았습니다. 만날 때마다 서로가 위로를 해주었습니다. 그의 삶 속에, 그의 마음 속에 예수 그리스도가 계셨기 때문에 그의 친구들에게는 늘 밝았습니다. 긍정적이었습니다. 예수님에 대해서 자랑스러워했습니다. 여러분,
예수님이 우리 인생의 소망인 것을 믿습니다. 저는 아직 그때 예수님을 잘 몰랐습니다. 그러나 예수님은 그때도 나의 소망이었습니다. 지금도 예수 그리스도가 나의 소망입니다. 예수 그리스도가 진정한 여러분 인생의 가장 귀중한 소망이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수 그리스도가 여러분의 삶 속에 소망이지 않으시면은 여러분 인생에도 소망이 없다는 사실을 기억하시고 예수 그리스도가 여러분의 소망이 되시고 우리의 소망이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 예수님과 함께하는 것, 이것이 성탄입니다. 마국간에 오신 예수님이 우리의 마음을 겸하게 하셔서 우리의 좌절과 절망이 바로 축복의 신호탄이 될 것을 믿고 예수 그리스도와 함께 임마누엘의 인생을 살아가시를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 예수님을 이 땅에 가장 천한 마국간에 보내주셔서 감사합니다. 그래서 모든 죄인이 예수 그리스도를 믿고 의지하고 예수님과 함께 살아갈 수 있도록 용기 주심을 감사합니다. 하나님 아버지, 바라옵기는 우리가 하나님께 영광이 되게 하시고 하나님의 놀라운 평강이 우리 삶 속에 풍성히 이루어지는 하나님의 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 크리스마스를 통해서 하나님의 영광을 다시 돌려드릴 수 있는 거룩한 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 귀한 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.